புதுச்சேரியில் அன்னை நல்லாசியுடன் முதுபெரும் ஓவியர் பிபின் ஆச்சாரியா அவர்களின் ஓவிய கண்காட்சி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. ஒரு சிறப்பு பார்வை. லைஃப் மஸ்ட் பிளாசம் லைக் எ ஃப்ளவர் ஆஃபரிங் இட்செல்ஃப் டு த டிவைன். பிளாசம் லைக் எ ஃப்ளவர் என்ற தலைப்பில் இந்த கண்காட்சி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கண்காட்சி மார்ச் 14 முதல் தொடங்கி மார்ச் 20 வரை நடைபெறுகிறது. இதன் தொடக்க விழா மார்ச் 14, 2025 வருடம் மாலை 5 மணி அளவில் நடைபெற்றது. சிறப்பு விருந்தினராக அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் இந்த கண்காட்சியினை தொடங்கி வைத்து பிபின் ஆச்சாரியாவுக்கு சால்வை மற்றும் பூங்குத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். இக்கண்காட்சி புதுச்சேரி மியூசியம் அருகில் உள்ள புதுச்சேரி கான்டெம்பரரி ஆர்ட் கேலரி கலை பண்பாட்டுத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் நடைபெற்றது. இக்கண்காட்சிக்கு செக்ரட்டரி ஸ்ரீ அரவிந்தோ ஆசிரம் புதுச்சேரி மாத்ரி பிரசாத் அவர்கள் தலைமை வகித்தார். முன்னாள் கலை பண்பாட்டுத்துறை இயக்குனர் கலியபெருமாள், அலைன்ஸ் பிரான்சிஸ் இயக்குனர் திரு லாரன் ஜால்சியஸ் மற்றும் கலைமாமணி அன்பழகன், கலைமாமணி கந்தப்பன், கலைமாமணி சுகுமாரன், கலைமாமணி KM சரவணன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள். அசிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் நிறுவனர் டாக்டர் ராஜேந்திரன் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி அனைவரையும் வரவேற்று பேசினார். இந்த நிகழ்ச்சிக்கான முன்னிலை உரையை கலைமாமணி முனுசாமி, கலைமாமணி சரவணகுமார், திரு SMC ராஜேஷ் ஆகியோர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கான முன்னிலை வழங்கி சிறப்பித்தனர். எண்ணற்ற ஓவிய படைப்புகள் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இளைஞர்களுக்கு ஈடாக இந்த முதுபெரும் காலத்திலும் ஓவியர் பிபின் ஆச்சாரியா அவர்கள் சுறுசுறுப்பாக அனைத்து ஓவியங்களையும் வரைந்து அசத்தியுள்ளார். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்த அனைவரையும் வரவேற்று இறுதியில் நன்றி தெரிவித்தார். இவருடன் இவரது குடும்பத்தினர் உடனிருந்தனர். நன்றி. மக்கள் மொழி செய்திகளுக்காக சரவணன், புதுச்சேரி. இந்த நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு தொகுப்பை இனி காண்போம்.
Mr. Bilang. Khalifah Sir, Director, Adult Department, Mr. Lauren, Director, Kalyan Fancy, Pondicherry, and our special invitees, Kalaimamani, our Uncle Sir, Dr. Puduvai Pudhiya Thurigal, Kalaimamani L. Kandapan, Artist President, Arikemeda Art Academy, Kalaimamani J. Sukumaran Sir, Secretary, Arikemeda Art Academy, Kalaimamani T. M. Saravan, President, Artist Kala Academy, and presentation addressed by Kalaimamani C. Musavi, President, Ellora Samchi Rajesh, Honorary Art Gallery. Thank you all of them for coming at today's location. So we would like to have our presidential address by Mr. Martin Misa Sir, Secretary Sharminda Ashok. Dear friends, I have known Shri Bipin Acharya, or who will very affectionately call Bipin Bhai, for more than a few decades. And what had always impressed me was his enthusiasm to venture into things that are new. And it's only very late that I came to know. I know that he used to look after the organization of the Ashram Exhibition Hall. It's only very late that I came to know that he himself was a painter. And it's always a pleasure to be with him and to feel the vibration of joy and enthusiasm which he emanates. Thank you. Thank you so much. And it's very means a lot to valuable work for his artwork. And now we request people sir to honor Mr. Khalifah Sir, our former director.
will some honor Lauren Nicholas, Director, Alliance Franchise Pondicherry. And next to honor Kalaimamani N. Kandapan. Saring par. Next to honor Kalaimamani A. Sukumaran sir. Saring par. Ini par. Saring par. So they all very welcome. Rajesh sir. Let I complete the divert off. No. I am. Sir, இங்க பாருங்க. So all the artists and president when Ashram gave opportunity to look after the exhibition house, so he was very kind to all the local artists and art organizations, and so many young artists also got opportunity to exhibit, and so many unidentified artists come to the light. Exhibition house gave that platform to artists and art organizations. So you are also very kind to all the artists. Bipin Bhai show became a tool to bring everyone and make the contemporary gallery also very light and everything. And thanks also before retiring, sir signed for Bipin Acharya sir's permission only. Last day, Bipin sir was waiting for the exhibition date, sir. Then he told immediately arranged Mr. Mano sir who played the role to prepare the documentation everything. So finally, director told. So finally, you achieved, sir. Then he signed. So till last, friend Lawrence sir, see, Alliance Franchise long back had the gallery. Then they closed the gallery. So all the artists was very disappointed. Nearly more than 10 years, gallery moved in another. It was closed. Then You may know. so very nice. So every day he is bringing new persons and showing the exhibition, and himself personally promoting the show. Thank you for that, and coming to all the, not only being in Alliance attending the show, is coming out and attending other gallery shows also. Thanks for that, representing Alliance, connecting India and French together. Thank you, sir. And special invitees, Anbardhan sir, and about Mr. Sukumaran sir. He is in everywhere, small, big, very small, upcoming, everywhere you can see Mr. Sukumaran sir. His effort and support was there. And Anbardhan Maybe you notice that I put the tie according to the flowers. I am not blessed to have known him for decades, but only for 2 years. But I can say, my dear friend Bipin, thank you for all you're doing, and thank you for your radiant kindness. Thank you for that. When I thought of the exhibition, that's what I wrote on the book actually. I thought it's like artists and flower, they share a secret. The secret is that they don't need any explanation. Like, you don't ask a rose to apologize for her beauty, and you don't ask a painting to beg to be understood. And that's exactly what you show and know. Thank you for what you're doing.
Thank you for your beautiful words, sir. But now we call our former director. He is not our former director. He is always living in our heart as a director. So Mr. Kalyan Perumal sir to deliver his. Thank you very much for giving me these opportunities to deliver some address. So I always say that he is a young artist. So I always say this because his heart is full of blossoms, fragrance, and joy, which reflects in his paintings. That is the main thing. So he proved that he is the real devotee of. That's why I'm saying. That's why I'm saying that he's always depicting his pictures as concepts is telling that flowers, blossoms, fragrance, everything is very happy. So the ultimate goal of every human being is happy. He brings that happy. Thank you. Thank you, sir. Sir also told he got inspiration when he read profile of Bipin sir. And at the 50 he started the artwork. Sir also told I will also do exhibition. So we also waiting for your exhibition, sir. So soon we will have your event to host. Thank you, sir. So now our friends artists people towards the reception, Rajesh sir. சார் சார் இங்கே பாருங்க ஆண்டோ சார் உங்க டைரக்டர் சார் வந்து வேலை இருக்கு. Thank you so much. ராஜேஷ் சார் யூனிவர்ஸ் வணக்கம். விபின் சார் எப்போ எது சொன்னாலும் மதர் பிளேஸ்லாம் செய்யலாம் அப்படின்றாங்க. எல்லாமே மதர் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த தாயனோட அவர் எஸ்கேப் பண்ணது இருந்தாலும் நம்ம தமிழ் ஓவியர்களெல்லாம் அரவணைச்சு ஒரு தாயை வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து எல்லாருமே நம்மளோட படிக்கிறாங்க. பெரிய விஷயம். அவர் வந்த பிறகு தான் நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. ஆசிரம காலத்தில் வந்து உள்ள போகிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும்போது அந்த வாய்ப்பெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அவர் தான். அதனால் அவர் வந்து அவரே முதல் கேஸெல்லாம் பார்க்கணுங்க. அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா 82 வயசில் இவ்வளோ ஆக்டிவாக வருஷத்துக்கு 3 ஷோ 4 ஷோ பண்ணிட்டு இருக்குது. நான் அந்த நேரத்தில் சொல்லி ஆகணும். யாரும் தப்பாக எடுத்துக்கணும்னா 22 வயசு பசங்க கேட்டாங்க படம் ஷோக்கு கேட்டாக்கா படம் இல்லைன்னு ஒரு படம் இல்லைன்னு அது எனக்கு அசிங்கமாக இருக்குது. அது வந்து ஏன்னா சார் இப்போ படம் கேட்டால் எவ்வளோ படம் ஆகும் கொடுக்க முடியும் சார். அதுதான் வந்துட்டு ஏன்னாக்கா நேர்மையாக இருக்காரு, உண்மையாக இருக்காரு. அந்த வந்து அந்த நேர்மை உண்மையை வந்து ஏங்க வச்சுட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இன்றைக்கும் வந்து அவர் ஏங்கிறதுக்கு அதுதான் நேர்மை தான் அதுதான் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. அதனால் நன்றி நன்றி ராஜேஷ் சார். அடுத்ததாக முன்சாமி சார் அவர்கள் செய்வார். அனைவருக்கும் வணக்கம். விபின் சார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஜாலியான டைப்பு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையை சார்ந்து ஓவியங்கள்லாம் வரைஞ்சிருக்காரு. அவர் அந்த பார்த்தீங்கன்னா மதர் படங்கள் அந்த ஆசிரமம் மற்றும் இங்கே இருக்கிற பாண்டிச்சேரி சுற்றி இருக்கிற படங்கள்லாம் வரைஞ்சிருக்காரு. அவர் நான் காலையில் வாக்கிங் போவோம் 6 மணிக்கு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பீச்சில் சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃபீஸர் பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்துன்னு நம்ம ராஜேந்திர சாரும் அவரும் போய் உட்காந்து அங்கே வரைவாங்க. நானே இப்போ நம்மளும் வந்து உட்காந்து வந்து இருந்தோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த சூழல் வராது. ஏன்னா அங்கேருந்து பொருள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காருன்னு தான் கஷ்டமாக இருக்கும். அவர் வந்து என்கிட்ட வந்து காட்டுவார். ஒவ்வொரு படமும் வந்துட்டு இது எப்படி இருக்குது, இந்த படம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து அவ்வளோ வயசுலேயே வந்து நம்மகிட்ட காட்டணும், இதை வந்து எதனா திருத்த முடியுமோ அப்படின்னு பார்ப்பாரு. அது மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து காட்ட மாட்டாங்க, மறைச்சிடுவாங்க. நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் அதில் வந்து ஒரு சிலர் கதை பண்ணணும் சரி சரவணன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு போய் பார்த்து என்கிட்ட படத்தை காட்டுவாங்க. நான் போனேன்னா இந்த படம் பாருங்க சாமி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டும். அது மாதிரி டைப்பில் தான் அப்புறம் சார்வன் அவங்க சந்திச்சதில் எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி. அதே மாதிரி என்கிட்ட வந்து ரொம்ப நாள் பழகல, கொஞ்ச நாள் தான் பழகினா அந்த கொஞ்ச நாள்லேயே அவ்வளோ ஃப்ரெண்டாக பழக பார்த்து எனக்கே சந்தோஷமாச்சு. அவர் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோன் அடிப்பார். எனக்கு
காலையில ஏற்ற உடனே முன்சாமி வரீங்களா அப்படின்னு சொன்னாரு. ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா பழகக்கூடியவர், எதுவுமே மனசுல வந்து வச்சுக்காத அப்படியே இயல்பா பழகக்கூடியவர். அவர் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷன் வைக்க தொடர்ந்து, அதுவும் வருஷத்துல ஒரு 3-4 எக்ஸிபிஷன் தொடர்ந்து பாம்பேல கூட வைக்க போறாரு. அது அவருக்காக நான் வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன். என் சார்பாகவும் மற்ற ஊழியர்கள் சார்பாகவும் வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன். வந்துக்கிற எல்லா பேருக்கும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எப்படி இருக்கும் பாண்டிச்சேரியில்ன்றதுக்கு நிழல், உண்மை, நேர்மை எல்லாமே வந்து விபின் ஆச்சாரியாவை பார்த்து நம்ம நிறையா கற்றுக்கணும். இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரி சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லல அவர் தான் எல்லாத்துக்குமே லீடிங்கில் இருக்கார். அவரை வரவேற்பில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அவர் ஆக்சுவலாக வந்து கேலரியோட ஒரு இன்சார்ஜாக இருந்தவர். அந்த இன்சார்ஜ் என்ற அந்த எஃபெக்டை வந்து பயன்படுத்தின்னு பெயிண்டிங் பண்ண வந்து பெரிய விஷயம். நாங்கள்லாம் படிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் செஞ்சு எல்லாம் பண்ணி வந்ததோட பார்த்து ஒரு பெயிண்டிங்கை இன்வால்வோடு நிறைய பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காரு. சில நேரங்களில் அவருடைய பெயிண்டிங்லாம் நான் ரொம்ப ரசித்து பார்க்குறது. வின்சென்ட் வேன் காகோடைய பெயிண்டிங்லாம் வந்து இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கும். அப்போது இவரும் வந்து அந்த இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களில் இவருக்கு பிடிச்ச விஷயங்களாக செய்வார். இவருடைய பெயிண்டிங்கில் மெயினாக நான் நிறையா டைம் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறது வந்து பிளாக் யூஸ் பண்ணே இருக்க மாட்டார். பிளாக் வந்து மீடியத்தில் கலர் பண்ணியிருக்கலாம், அது ஒரு தனி மீடியம். அது வந்து பெரிய பெரிய ஜாமான்லாம் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு பிரிண்ட்டு அது மாதிரி செய்வாங்க. இவர் வந்து இவருடைய பெயிண்டிங்கில் பிளாக்கே சேர்த்துக்க மாட்டார். நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் தான் தெரியும். அந்த இயற்கையுடைய உணர்வு வந்து பிளாக் இருக்காது, அந்த கிரீன் கலர் எல்லாமே. இப்போ லேட்டஸ்டாக என்ன பண்ணிக்கிறார், அப்படியே இந்த ஆலி கிரீனாக ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கிறார். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வராது. அப்போ இனிமேல் பட்டு அவர் வரைகிற பெயிண்டிங்கில் கையெழுத்து போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா இன்றைக்கி அவருக்கு ஜீனியஸாக ஆகி அவருக்கும் ஒரு கேரக்டர் அந்த பெயிண்டிங் எல்லாம் வந்து அவருக்கு பேர் சொல்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு. அதுதான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளம். அந்த அடையாளத்தை வந்து அவர் பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் வாங்கிட்டார். இவர் படம் எங்கே இருந்தாலும் சொல்லலாம், விபின் சாருடைய படம் வந்து அதுதான் ஒரு ஆர்டிஸ்டுடைய அடையாளம். உழைக்கிறதுன்றது அது ஒரு அடையாளம். இந்த அடையாளத்து மூலியமாக தான் நான் யார் எடுத்து வரைகிற படத்து மூலிமா 4 பேருக்கு தெரிய வச்சிருக்காரு, பாண்டிச்சேரியில் புரிய வச்சிருக்காரு. இவருடைய ஷோ வந்து இப்போ கூட இதில் ஆரோவில் நடந்தது, நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. அவருடைய உணர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து பசுமை நிறங்கள் சார்ந்த மாதிரியாவே இன்னைக்கு கூட பாருங்கள் அவர் போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஒரு கிரீனிஷான விஷயங்கள். ஏன்னா இயற்கையோடு ஒன்றி வர கற்றுனாரு. பெயிண்டிங்கும் அதே மாதிரி நம்மளும் அதோட சேர்ந்த விஷயங்கள் அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு எந்த விதத்தில் பேசினாலும் ஒரு சந்தோஷமாக பேசுவார். நான் மதுரை பற்றி பேசினாலும் சரி, அதை அவருடைய விஷயங்களை எடுத்து காட்டுற அந்த பெயிண்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வின்சென்ட் வேன் காக் படத்தில் யதார்த்தமான வண்ணங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும். அது மாதிரி கூட வந்துட்டார். இன்னும் இதை பண்ண போதிய அளவுக்கு இன்னும் நிறையா அவர் 100 வயசு வரைக்கும் இருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு இது மாதிரி தனித்திறமையோடு தனியாக பெயிண்டிங்களை வெளிப்படுத்தி பாண்டிச்சேரிக்கு தனியாக பெருமைகள்லாம் வாங்கி தரணும் இந்த நேரத்தில் வேண்டிக்கொண்டு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறிவிட்டு அவர்களை நான் இருந்து என்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, sir. Thank you, கலைமாமணி KM சரவணன் சார். ரொம்ப சந்தோஷம். சிறப்பான பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான்லாம் மலர்லாம் பூத்து குழம்புன்னு சொல்லி இன்றைக்கி அதை செய்திருப்பாங்க. ஒரே ரோஸ் கலரில், வைலட் கலரில் மற்ற நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீசன் இயற்கையோடு சேர்ந்த ஒரு அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி பாண்டிச்சேரியில் ஒரு சீசன் ஆரம்பிச்சு இந்த மலர்கள் அது பிப்ரவரியில் தொடங்கிடும் அரசாங்கம். ஆனால் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக 2-3 கண்காட்சியை வச்சு அந்த இயற்கையோடு சேர்ந்த விஷயங்களை பிரதிபலிக்கிற தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரு கற்பக விருஷம். ஒரு ஸ்தலத்துக்கும் ஒரு ஸ்தலம் வரலாறு, ஒவ்வொரு ஸ்தல மரம் விருஷம் இருக்கும். இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரியோட விருஷம் மெட்டாக்கு தான். ஏன்னா மரங்களை இயற்கைகளை பற்றி இருந்துட்டு அந்த இடம் சரவணன் சொன்ன வின்சென்ட் வேன் காக் பெயிண்டிங் பண்ணுறாங்க. சத்தியமாக கிடையாது. ஆர்டிஸ்டுகளை பார்க்குறாரு. அவர் மதரோட கிரேஸ் ஆசீர்வாதம் அந்த மதர் ஆசத்தோடு சேர்ந்து அத்தனை பேரோட இயற்கையை ரசிப்பாங்க. மலர்களோடு இருந்தாங்க. அந்த பாதிப்பு தான் அவர் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது தொடர்ந்து அவர் பயணிச்சிருக்கிறாரு. இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரியில் பெருமை சேர்த்துருக்கிற ஓவியர்கள் தனித்தனி பாணியில் இருக்கும்போது அவரும் ஒரு பெரும் பங்காற்றிருக்கிறார் அப்படின்றத ரொம்ப சந்தோஷம். புதுச்சேரியில் உள்ள ஓவியர்கள் அனைவர்களும் பிடிச்ச ஒரு பெறாருங்க. மாணிக்க சார் மாதிரி, சிற்பி சார் மாதிரி,
ஏன்னா ஒரு ஏஜ் பர்சனாக இருக்கிறதுனால அனைவரும் நீங்கள் அந்த அவராமல் கலந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதுதான் அவரோட சக்ஸஸ். அனைவருக்கும் நல்லா சந்தோஷமாக எல்லாம் பேசுகிறது தான். எல்லாத்தையும் நல்லா நெருங்கி பழகுது. ஆசிரமத்தில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம ஊரோட இருக்கிறவங்களோட சேர்ந்து இதுதான் அந்த விஷயத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி. தொடர்ந்து ஷோ வச்சுருக்கிறாரு, குறிப்போடு வச்சுருக்கிறாரு. நாங்களாம் எதுக்கு அந்த கற்பக விஷயம் இருந்தாக்கா இன்றைக்கி வயசில் தெரியும். அவரோட ஷோவுக்கு வாழ்த்துறதுக்காக வரல, அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் தான் நம்மளாம் வந்துருக்கோம். ஏன்னா வயசில் தெரியுது, அதனால் அவரோட ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக இருக்கும். இங்கே பாருங்க சார். அது பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திரன் சார் தான் எங்கே போகணும் அதான் தொடர்ந்து அது மாதிரி ஒருத்தவங்க நெருங்கிய பழக்கங்கள் வருது சொல்கிறேன். அது அழைச்சிக்கிட்டு போகிறது வர்றது கண்ணிலிருந்து ஆர்ட்டை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறது. மற்ற நிறைய கேன்வஸ் பெயிண்டிங்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட் சார் சொல்கிற மாதிரி ஒரு இளம் ஓவியர்கள் உங்களை படம் விட இப்போ என்கிட்ட எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நேரத்தில் இந்தான்னு சொல்லிட்டு சீட்டு தூக்கி போடுற மாதிரி சார் வந்து படம் ஈஸியில் இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி படம் இன்னைக்கு ஸ்டாக் இருக்கிற ஒரே ஸ்டோரேஜ் இருக்கு. ஷோக்கு வைக்கிறதுக்கு படம் இருக்கு. படம் வச்சுருக்கேன். அதுமாரி ஃபஸ்ட்டு நெதர்லாந்து ஐலாந்து பெருமை சேர்த்தாரு. அங்கேருந்து வரும்போது எம்ஜிஆர் பேர் தான் வராது. வானம் பூமி நாலு வருகை அந்த அளவுக்கு. ஏன்னா வந்து அவரோட செயல்பாடு அந்த மாதிரி இருக்குது. அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஓவியர்களுக்கும் அமையணும். தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ கூட சொல்லும்போது கூட ராஜேந்திரன் சொன்னார் சார் வந்து இப்போ இந்த ஷோ இங்கே நடந்துட்டு இருக்குது, இன்னும் 2-3 ஷோ வந்து போபால் இருக்குது, அங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓவியர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க வந்து என்ன மனம் உள்ள பொண்ணு மழையில் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாட்டு வரும் அந்த. அப்போ உங்களை யாரும் உள்ளூர்லேயே கேட்கறதே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டதில்லை. அப்படி ஒன்று அப்போ எங்கே கேட்டாங்க அங்கே கேட்டாலும் பெருமை தான் பேசிட்டு இருக்கிறது தவிர இப்போ உங்கள் உள்ளூரில் யாரும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த ஏக்கம் என்னோட சிப்பி ஜெயராம் வெளியூர்லாம் விருதுவாங்க, உள்ளூரில் ஓட முடியும்னு சொல்லிட்டு அவங்க மனைவி கேட்டாங்க. எதுக்குன்னா அவருக்கு ஒரு கலைமாமணி விருது கொடுக்கலன்றது அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கலன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அந்த மாதிரி அங்கீகாரங்கிறது ஒவ்வொரு ஓவியர்களுக்கும் கிடைக்கணும். அவங்களுக்கு தொடர் பயணங்களை கிடைக்கணும். அந்த விஷயத்தில் எல்லாம் இருந்தது ஒரே ஒரு வேண்டுதல் தான், இவரை பெருமை சேர்க்கணும், இவருக்கு ஒரு விருது கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆட்லாண்ட் சார் இல்லை சார் சொல்லிட்டு சார் அதுக்கு உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். அதை ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு வேண்டுதல் இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு சிகரத்துக்கு வந்து விருது கொடுத்த பெருமை சேர்த்திருக்கிற ஆட்லாண்ட் நன்றி. அந்த மாதிரி எல்லாம் புக் பண்ணிட்டாரு. வாங்க நேரு சென்டரில் வைக்கிறாரு. அதான் ரெடி ஆகிடுச்சு. அவருக்கு சிறப்பாக தொடர்ந்து பயணத்தில் பண்ணிருக்காரு. அவர் சிறப்பான வார்த்தை வழங்கினீங்க. எனக்கும் ஒரு பெஸ்ட் பற்றி நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் நல்லா அழகாக இருக்குது. தமிழ் மக்களுக்கும் நல்ல ஒரு உருவ பாடமாக இருந்துருக்காரு. அவருடைய படிப்புகளுக்கு வந்து இதே நிற்கிறதுங்க அதை பற்றின எல்லாருமே சொன்னோம். எல்லாருமே பேசியிருக்கு. ஆர்டிஸ்டில் வந்து ஃபார்மிசத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடக்கும்போது அன்னைக்கு வந்து ஆர்டிஸ்டிக் வார்த்தை இந்த எக்ஸிபிஷனை பார்க்கும்போது ஒரு ஜூவில் வந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு அவங்க அதை பதிவு பண்ணாங்க. ஆர்டிஸ்டோடைய தொடக்கமே அது. ஆனால் இந்த ஷோவுக்கு வரும்போது பார்த்தோம்னாக்கா ஏதோ ஒரு நந்தவனத்துக்குள்ளே வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. மரங்கள் பூக்கள் அப்படியே ஒரு மாதிரி தான். அந்த அன்றைக்கி அவங்க வந்து ஜூவில் எப்படி போகணும்னு சொன்னால் அது கலர் வச்சு தான் சொன்னாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து கிடைக்கிற எல்லாமே பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு நந்தவனத்துக்குள்ளே வந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருக்கு. எல்லாருக்கும் வந்து மனநிறைவு கொடுத்த ஒரு கண்காட்சியை படைத்த வாழ்க்கை சொல்லி ஆகும் இல்லையா? அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். முதல்ல என்னுடைய அன்பு தம்பி விபின் அவர்களுக்கு நம்மளுடைய செயலே சொல்கிறாங்க. தமிழோட சிரிப்பு அதிகமாகிடுச்சு. ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. ஆனால் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் போயிட்டு வயது இருக்குது. இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் ரொம்ப வயது இருக்குது. ரொம்ப வயது வந்து வயது போகிறவரே ரொம்ப வயது போட்டிருக்காரு.
செயல்பாடு படம் அப்புறம் இன்னை வரைக்கும் அவர் சோர்விடாமல் பார்த்தா 44 பிறந்தது கணக்கு காலத்தில் கணக்கு பார்த்தா 81 வயசாகுது. தம்பி இவ்வளோ நேரமாக ஓடிக்கிட்டு நல்ல வெயிட் வச்சு நம்மளால் ஓட முடியாது. அதுக்கப்புறம் கட்டப்ப சொன்ன மாதிரி அந்த பாலிசம் வெற்றி மாட்டிஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. பெயிண்டிங் மரம்லாம் இருக்குது, கலர் நல்லா ஓட்டம் ஓடும். ஒரு வாரத்துக்கு இந்த இடம் வந்து ஒரு பூங்காவாக இருக்கும். உள்ள பூங்காவில் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்கள் பூங்கா மட்டும் தான் பார்த்தீங்க. எனக்கு குருவி சத்தம், பட்டாம்பூச்சி மேலே சத்தம் எல்லாம் பார்த்தேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அதுதான் ஒரு இந்த அரங்கத்தில் வந்தோடனே எந்த ஒரு வர்க்காக எதுவும் இல்லாமல் என்னுடைய மனசு ரொம்ப அமைதியாக வந்து பார்த்துக்கலாம். முதல்ல ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது 3 நாள். மற்ற இடத்துல மொத்தம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். அந்த வைத்தேசில் அந்த அமைதி எல்லாமே. ஏன்னா ரொம்ப அந்த பூக்கள்லாம் பார்க்கும்போது எங்கள் வீட்டில் நிறையா சீசனில் பார்த்தோன்னா நிறைய மாடினேன். அந்த பூக்கள்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் இருக்கேன். ஆனால் எப்பயாச்சும் தான் பாருங்கள் இவ்வளோ பூக்களை பார்த்து வரைஞ்சிருக்கிறாரு, கூடயே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்போ அவருடைய மனசு எவ்வளோ மென்மையானது இல்லை தெரியுது. ஐயா அவர்களுக்கு நம்முடைய அன்பான பார்த்து பேசுவோம். ரொம்ப நேரம் இருக்கிற காலம் சார் பாணியிலேயே ஆண்டோ சார் சிறப்பான அக்கா தமிழ்ச்செல்வி அவர்களுக்கும் அண்ணன் அன்றன் சார் அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக வாழ்த்துறை கலைமாமணி சரணம். ஆஷ்ரம் லைஃப்னாலே ஒரு சஸ்டைனபிள் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சஸ்டைனபிள் என்விரான்மெண்ட்டை வச்சு தான் நிறைய இருக்கும். அவங்க அந்த சூழ்நிலையே வளர்ந்தாங்க. அதே நேரத்தில் ஆர்டிஸ்ட் கூட நிறைய அந்த கேலரியில் இருந்ததுனால என்னமோ அவங்க இந்த டிவியை ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக அவங்க அந்த ஷோனை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. உண்மையிலேயே நான் வந்து அவர் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்ஸிபிஷன் கேலரியில் எக்ஸிபிஷன் வைக்கும்போது அவருடைய பெயிண்டிங்ஸ்லாம் காட்டினேன். அப்போ 2018 அப்போயே நான் வந்து உண்மையிலே வெரி கிரேட். அந்த ஏஜ்லேருந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காருங்கும் போது உண்மையிலே சந்தோஷமான விஷயமா இருக்குது. தேங்க்யூ சார், ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. இந்த சச்சன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அந்த இயற்கை சூழலோட வளர்றதுக்காக. அதனால தான் அந்த பாதிப்பை எனக்கு தெரியல. நான் என் வீட்டையும் நான் அந்த சஸ்டன் லைஃபோட தான் நான் சேர்த்து கட்டியிருக்கேன். சார் கட்டின வீட்டை அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம். அந்த ஆசிரமத்து ஸ்டைலே பண்ணணும் அப்படின்றது. அதில் அந்த இது இருக்கும். சாருடைய இந்த இயற்கை சூழல் இன்னும் மேலும் சிறப்பாக வரும், எல்லா இடத்துலையும் வரணும்னு கேட்டுட்டு that was tumbling between where I am getting up, not getting, but ultimately her grace has worked, and I got the exhibition to be exhibited. I thank Lakshmi Narayan, who has personally sanctioned and come for a few years to inaugurate this. I especially Mati Prasadji, I would give thanks for his coming and well receiving and giving all type of supports to me. I thanks to Kalyakarma, who has appreciated and lit me up into that field and introduced all of you. And I thank all of you with your love, affection, and guideline and prayers, and what you are doing for me. Especially I am thanking Munnu Swami and Rajendra for putting up this show. all are cooperating. So I thank all the people who loves me, and I don't know, it's a mother's real grace. The people love me like anything, they appreciate, and I have no words. Thank you so much to all of you.
Thank you. ஓகே சார் தேவலா பிரதர் சாரி பாருங்க Sir,